దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎర్రకోట సమీపంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. సాయంత్రం 6:52 నెమ్మదిగా వచ్చిన ఓ కారు ట్రాఫిక్ రెడ్ లైట్ వద్ద ఆగగా ఆ వాహనంలో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించినట్లు ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీష్ గోల్చా తెలిపారు. పేలుడు ధాటికి కారులో ఉన్న వారు సహా మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వాహనాలు పేలుడు ధాటికి ధ్వంసమయ్యాయి. 6 కార్లు, 2 ఈ-రిక్షాలు, 2 ఈ-ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాలు మంటల్లో దగ్ధమయ్యాయి. పేలుడు ధాటికి 10 మంది మరణించగా 24 మందికి గాయాలయ్యాయి. आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। उनकी गाड़ी वगैरह सब बेकार हो गई। भाई मेरे आगे गाड़ी चल रही थी, कार कम से कम 1-2 फुट की दूरी पे थी, उसकी गाड़ी में बम फटा जाने क्या था वो फटा था। कौन सी गाड़ी थी? एसेंट थी जाने स्विफ्ट डिजायर थी। భారీ శబ్దాలతో అక్కడి వారు వణికిపోయారు. పేలుడు శబ్దం కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలోని ITO వరకు వినబడినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఘటన జరిగిన వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులతో పాటు అగ్నిమాపక దళాలు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. 25కు పైగా అగ్నిమాపక వాహనాలు మంటలను ఆర్పేశాయి. పోలీసులు క్షతగాత్రులను అంబులెన్సుల్లో LNJP సహా ఇతర స్థానిక ఆసుపత్రులకు తరలించారు. పలువురి శరీర భాగాలు చెల్లాచెదురుగా రోడ్లపై పడ్డ దృశ్యాలు కలవరపెడుతున్నాయి. दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी 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 तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। ఘటనా స్థలంలో పరిస్థితిని చూస్తే ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసిన దాడిలాగానే కనిపిస్తోంది. ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు దృష్ట్యా ఢిల్లీ పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. ఎర్రకోట సహా కీలక ప్రాంతాలకు అదనపు బలగాలను తరలించారు. భారీ ఎత్తున తనిఖీలు చేపట్టారు. ఢిల్లీ పోలీసు విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సహా క్లూస్ టీం, NIA, NSG బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఢిల్లీ, హర్యానా, యూపీలను కలిపే అన్ని సరిహద్దు పాయింట్ల వద్ద పోలీసులు నిఘాను పెంచారు. రైల్వే స్టేషన్లు, మెట్రో స్టేషన్లు వంటి సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఢిల్లీ, హర్యానా సరిహద్దు సమీపంలో వాహనాలు, లాడ్జీలను తనిఖీలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సింఘ్, టిక్రీ, బదర్పూర్ సరిహద్దుల వద్ద అదనపు పికెట్లను ఏర్పాటు చేసి గస్తీను ముమ్మరం చేశారు.
अब बहुत सारे गाड़ियाँ पहले उसके लिए कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is under investigation. चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट के बाहर किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और कुछ कारों में आग है। उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था। इनिशियली हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। संभावना है कि कैजुअलिटी है इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। लोग ज्यादा ही घायल होंगे। जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया। कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में। शिव शक्ति इनकलेब मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है। अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया। हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम। मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपनी मची थी? करा रहा है ये व्यस्ततम मार्केट है, आप भी जान रहे हैं। इसके अलावा हमारे रेलवे स्टेशन और जो मेट्रो स्टेशन है, संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर हम चेकिंग कराएंगे आज। तो क्या दिल्ली में जो अभी ब्लास्ट हुआ है, क्या उससे कुछ कनेक्शन है यूपी में, जिस वजह से उस बिंदु पर भी हमारी सतर्क दृष्टि है। उच्चाधिकारीगण के निर्देश में ये जो चेकिंग है, चेकिंग प्रक्रिया जारी है। अच्छा, कब तक ये चेकिंग चलेगी और क्या कुछ जो व्यस्तम इलाके हैं उनके हम जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, संवेदनशील जगह, हर जगह हम चेकिंग कराएंगे आज। अलर्ट रखा गया है सर, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है? हाँ विधायक जी, हेलो। పరిస్థితిని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. ఢిల్లీ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో అమిత్ షా ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆయనకు ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ పరిస్థితిని వివరించారు. అనంతరం నిఘా వర్గాలు, ఎన్ఐఏ అధికారులతో అమిత్ షా సంప్రదింపులు జరిపారు. ఘటనా స్థలికి వెళ్లాలని ఎన్ఐఏ, ఎన్ఎస్జీ, ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ చీఫ్లను అమిత్ షా ఆదేశించారు. దర్యాప్తులో సహకరించాలని, ఆధారాలు సేకరించాలని సూచించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ఢిల్లీ ప్రమాద ఘటనపై ఆరా తీశారు. ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలను మోదీకి అమిత్ షా వివరించారు. ఇక ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్, చెప్పండి. ఈ రోజు సాయంత్రం 6:52 సమయంలో ఢిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలోని మెట్రో స్టేషన్ 1 వద్ద, మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నెంబర్ 1 సమీపంలో ఉన్నటువంటి సిగ్నల్ వద్ద భారీ పేలుడు సంభవించింది. సిగ్నల్ లో ఆగుతున్నటువంటి వాహనంలో పేలుడు సంభవించడంతో పక్కన ఉన్నటువంటి దాదాపు 4-5 వాహనాలు పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతిన్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం చూస్తే శతకాసులను గాయపడిన వారిని అందరినీ ఎల్ఎన్జీ సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఎల్ఎన్జీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రికి తరలించే లోపు దాదాపు 8 మంది మృతి చెందినట్టుగా ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. కొద్దిసేపటి క్రితం ఢిల్లీ పోలీసు వర్గాలు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం చూసుకుంటే దాదాపు మృతుల సంఖ్య 10కి చేరినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. మరోవైపు ఈ ఘటనకు సంబంధించి అన్ని అంశాలపైన పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ సెల్ పోలీసులు, వీరితో పాటుగా ఎన్ఐఏ, క్లూస్ టీమ్, బాంబు డిస్పోజల్ స్క్వాడ్, వీరితో పాటు ఐబీకి సంబంధించినటువంటి అధికారులు, అన్ని రకాల దర్యాప్తు సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఇంట్లో భాగస్వాములు అయ్యారు. దీన్ని ఈ పేలుడుకు కారణమైనటువంటి అంశాలన్నిటిపైన పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. మరోవైపు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఢిల్లీ అంతా కూడా కేంద్ర హోంశాఖ పరిధిలో కొనసాగుతుంది. కేంద్ర హోంశాఖ అనే ఢిల్లీ పోలీసుకు సంబంధించినటువంటి పర్యవేక్షణ అంతా ఉంటుంది. సో ఆ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ తో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడారు. ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ పేలుడు జరిగినటువంటి ప్రదేశము, వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు, ప్రస్తుతం చేపట్టినటువంటి అన్ని చర్యలపైన, ప్రస్తుతం తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలన్నింటినీ అమిత్ షాకు వివరించారు. అదే సందర్భంలో కేంద్ర ఐబీ చీఫ్ తో కూడా
హోంమంత్రి అమిత్ షా ఫోన్ లో మాట్లాడినటువంటి వివరాలు కొద్దిసేపటి క్రితం ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఐబీ చీఫ్ తో ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకోవాలని, అన్ని వివరాలు ఐబీ చీఫ్ అందించాలని చెప్పి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆదేశించిన తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ ఘటన పైన ఆరా తీశారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ అడిగి తెలుసుకొని అన్ని చర్యలు చేపట్టాలని, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఘటనను తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని చెప్పినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలోనే సిఆర్పిఎఫ్ ఢిల్లీ మెట్రోకు సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ అంతా సిఆర్పిఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతుంది. సో ఆ నేపథ్యంలో సిఆర్పిఎఫ్ డీజీ కూడా ఘటన జరిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని సందర్శించి అక్కడ అనే పరిస్థితుల పైన ఆరా తీశారు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ పోలీస్ కమిషనరు ఇతరత్ర ఉన్నతాధికారులంతా కూడా ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో జరిగినటువంటి పేలుడు జరిగినటువంటి ప్రదేశాన్ని సందర్శించి అన్ని వివరాలను సేకరించే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. పేలుడు 6:52 పేలుడు జరిగినట్లుగా 3 నిమిషాల తర్వాత 6:55 కొంతమంది ఢిల్లీ పోలీసులు కంట్రోల్ రూమ్ కు, అదేవిధంగా ఢిల్లీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ సమాచారం అందించారు. వెంటనే రణంలో దిగినటువంటి ఢిల్లీ పోలీసు इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसमें सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मूवमेंट पर हैं और पुलिस स्टेशन लेवल तक सब जगह पर सघन चेकिंग करवाई जा रही है। यहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वाइटल इंस्टॉलेशंस और जो सेंसिटिव रिलीजियस प्लेसेस हैं सभी के आसपास सघन चेकिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वाहन का होने पर उसको इंटरसेप्ट करने का हमने निर्देश दिया है और पूरी पुलिस फोर्स पर अलर्ट मोड पर है। और ये आतंक के विरुद्ध एक सुरक्षा की दृष्टि से एक हमारा अपग्रेडेशन है, जिसमें हम सभी अलर्ट मोड पर हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत पूरा हमारा पुख्ता इंतजाम है। और यहाँ पर एंटी सबोर्टेज टीम है हमारी लगी हुई है चेकिंग के लिए। इसके अलावा BDDS टीम्स हैं हमारी जगह जगह पर लगी हुई हैं और पूरी तरह से आतंकवाद के विरुद्ध हमारा जो सुरक्षा का पूरा पुख्ता जो इंतजाम है उसके तहत इस अलर्ट को जारी किया गया है। అరుణ్ చెప్పండి. ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఘటన ప్రదేశానికి సంబంధించి ఉన్నతాధికారులంతా సందర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ అన్ని రకాల ఆధారాలు సేకరించే పనిలో క్రూస్ టీమ్ కానీ సాంకేతిక నిపుణులంతా కూడా ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తూ వాటన్నిటిని పేలుడు ఘాటీకి జరిగినటువంటి ప్రదేశం నుంచి అన్ని రకాల ఆధారాలు సేకరించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. అయితే ఈ ఎర్రకోట నుంచి ఐటీఓ పరిధి వరకు దాదాపు 2.5 నుంచి 3 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్నటువంటి వివరాల ప్రకారం అయితే రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర అంటే ఎర్రకోట దగ్గర జరిగినటువంటి పేలుడు తీవ్రత ఐటీఓ వరకు, ఢిల్లీలోని ఐటీఓ అనేది ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రదేశము, ఐటీఓ వరకు ఆ శబ్దం వినిపించిందంటే పేలుడు తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది అంచనా వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు కొంత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు సోమవారం ఢిల్లీలో అన్ని మార్కెట్లకు, అన్ని రకాల సందర్శకులు తిరిగేటువంటి అన్ని ప్రదేశాలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ రోజు ఎవరిని అలౌ చేసే పరిస్థితి ఉంది. సో ఆ నేపథ్యంలో దీని పేలుడు తీవ్రతకు సంబంధించినటువంటి నష్టం కొంత తక్కువగా ఉందనే రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ రోజు సాయంత్రం జరిగినటువంటి పేలుడు పూర్తి స్థాయిలో ఢిల్లీ రెడ్ ఫోర్ట్ పరిధిలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తీవ్రమైనటువంటి ట్రాఫిక్ ఉండేటువంటి సమయంలోనూ ఈ రకమైనటువంటి పేలుడుకు పాల్పడ్డారు. అయితే సోమవారం కావడంతో రద్దీ కొంత తక్కువగా ఉండటము, సెలవు దినం కావడంతో మార్కెట్లన్నిటికీ సెలవు దినం కావడంతో ఈ తీవ్రత కొంత తక్కువగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తా ఉంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో ఇప్పటి వరకు పోలీసు నుంచి అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి సమాచారం ప్రకారం చూసుకుంటే దాదాపు 24 మంది వరకు ఈ ఘటనలో గాయపడినట్లుగా, గాయపడిన వారిలో పలువురి పరిస్థితి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నట్లుగా LMG ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. అయితే తమ ఆసుపత్రికి వచ్చే సమయానికే దాదాపు 8 మంది మృతి చెందారని, ఒకరు మాత్రం ఢిల్లీ పోలీసు వర్గాలు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఒకరికి సంబంధించినటువంటి శరీర భాగాలు పేలుడు సంభవించినటువంటి ఘటనకు సంబంధించిన కారు పైన వేలాడుతున్నట్లుగా, చుట్టుపక్కల కార్ల పైన అతని డెడ్ బాడీ సంబంధించినటువంటి అవయవాలన్నీ పడినట్లుగా పోలీసు వర్గాలు ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించాయి. మరోవైపు ఈ ఘటనను తీవ్రంగా తీసుకున్నటువంటి కేంద్రం పూర్తి నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులకు తగిన ఆదేశాలు ఇస్తూ పరిస్థితిని కేంద్ర హోంమంత్రి స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి కేంద్ర హోంశాఖకు సంబంధించినటువంటి ఉన్నతాధికారులతో నిత్యం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఈ ఘటనకు కారణమైనటువంటి ప్రతి అంశాన్ని
నిశ్చితంగా పరిశీలించి జాగ్రత్తగా అన్ని ఆధారాలు సేకరించాలని ఇప్పటికే సాంకేతిక బృందానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మరోవైపు ప్రధాని కూడా దీనిపైన అప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నట్లుగా ప్రధాని కార్యాలయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ధన్యవాదాలు అరుణ్.